average temperature of first 3 days. Come. The average temperature of first 3 days is 27 degree and of the next 3 days is 29 degrees. If the average of the whole week is 28.5 degrees, what is the temperature of the last day? Last day the temperature ಎಷ್ಟೈತೆ ಅಂತ ಕೇಳತ್ತಾರ್ರಿ. Now what they have given? First 3 days they have given. Right? They have given what? First 3 days. First 3 days average is how much? 27. Then next 3 days. Next 3 days. It is how much? 29. And the whole week is how much? 28.5. Okay. In a week, how many days are there? 6 days. 7 days are there. Okay. 7 days are there. So if there are 7 days, then we'll try to understand. So one day we have to find out. The remaining day we have to find out. The last day we have to find out. Correct? Last day we have to find out. Now we'll directly apply the equal distribution method. So you can see here whole week. When all the days are there in the week, that is one group. In that how much are there? 28.5 chocolates are there. Right or wrong? But if 3 people are there in that who go out, their average is how much? 27. Means I make a 3 people group. If I make a 3 people group, for them they will have 27. And another 3 people group, that will have 29. But when they come into this group, they should have 28.5. When they come into the whole week group, then what will happen there? Average should be 28.5. So when they come here, they have to receive something. Yes or no? They are having 27. ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಎಷ್ಟು ಅದಾವ ರೀ? 27 ಅಷ್ಟು ಅದಾವ. ಈಗೇನು ಮಾಡಬೇಕು? ಈ ಗ್ರೂಪ್ನಾಗ ಬಂದ ಕೂಡಲೇ ಅವರಿಗೆ ಕೊಡ್ಬೇಕ್ರಿ. ಎಷ್ಟು ಕೊಡ್ಬೇಕು? 1.5 ಕೊಡ್ಬೇಕ್ರಿ. We have to give 1.5. We have to add 1.5 to it. But how many people are there? 3 people. So they need 3. Each one will require how much? 1.5. So we need total how much? 4.5 is required. Okay. These people are having more. So we'll take from them. We'll take from them. How much we'll take? 0.5 we will take because they are 29 and they are having more than the average. Average ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಅದರಿ. ಅವ್ರ ಕಡೆಯಿಂದ ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾವು? ತೊಗೋಬೇಕು. ಅವ್ರು ಒಳಗೆ ಬಂದ ಕೂಡಲೇ we have to take from them 0.5 by how many people? 3 people. ಹೌದಲ್ರಿ? ಸೊ ಇವ್ರು 3 people ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಎಷ್ಟು ಆಯ್ತು ಇಲ್ಲೇ? 1.5. 1.5 ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಅದಾವ. ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಎಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದವ್ರು ಇಲ್ಲೇ? How much less we have? We have 4.5 less. We have 1.5 more. ಈ 1.5 more ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಯಾರಿಗಾರು ಒಬ್ರಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಂತ. 1 person. All the 3 people will give to 1 person. Still how much is less there? 3 less is there. 3 has to be given by somebody. 3 has to be given by somebody. ಯಾರೇ ಒಬ್ರು ಕೊಡ್ಬೇಕ್ರಿ? ಯಾರದು? Last day will give. Last day will give that 3 to other 2 persons there. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ರೀ? ಈ 3 ಇವನು ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅವನ ಹತ್ರ ಎಷ್ಟು ಇರ್ಬೇಕು ರೀ? 3 extra ಇರಬೇಕು. He should have 3 extra and he should have himself how much? 28.5. So totally how much he should have? 31.5 degrees Celsius. Understood? Total there was how much less? 4.5 less. Okay. These other 3 days had how much? 1.5 more. 1.5 was given to them. Now how much is less? 3. 3 has to be given by the last day. So the last day should have 3 more. So 28.5 plus 3 more will be equal to 31.5. Understood?
ಓವರ್ ನೋಟೆಡ್ ಎಲ್ಲದಾಯ್ತಾ? ವಿಲ್ ಗೋ ಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್. Okay. The sum of 5 numbers, the sum of 5 numbers is 924. The average of the first two numbers is 201.5 and the average of the last two numbers is 196 ಅಷ್ಟ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅದು. That is not point, that is full stop. What is the third number? Third number ಕೇಳಾಕತ್ತಾರ ರೀ. ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲೇನು ಕೊಟ್ರ? So sum of 5 numbers. Now they have given what? Sum of 5 numbers. How many numbers are there? Numbers are 5. Then they have given what? Sum of 5 numbers. Sum of 5 numbers is how much? 924. Okay. The average of first two is how much? Average kottari. So we will take it as average. Average is how much? 201.5. 201.5. Then the average of last two is how much? 196. Now they have given average here and they have given sum here. Okay, sum ಕೊಟ್ರಿ ಮತ್ತು average ಕೊಟ್ರ, ಹೌದಾ ಇಲ್ಲ? So now what we have to do? Either we can solve it by the equal distribution method or we can solve it with the average method. ಬಟ್ ನಾವು ಸಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲೇನು ಆಕೈತಿ, ಇಲ್ಲೇ ಒಂದು ಡೆಸಿಮಲ್ ಬೈ ಐತ್ರಿ, ಹೌದಾ? ಫಸ್ಟಿಗೆ ನಾವು ಇದ್ರದ್ದು ಎವರೇಜ್ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು, ದೆನ್ ಓನ್ಲಿ ಈಕ್ವಲ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಮೆಥಡ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ವರ್ಕ್ ಹಿಯರ್, ರೈಟ್ ಆರ್ ರಾಂಗ್? ಸೊ ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಡೂ? ವಿಲ್ ಡೂ ವಿತ್ ದ ಸಮ್ ಮೆಥಡ್ ಓನ್ಲಿ. ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಡೂ? ವಿಲ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ದ ಸಮ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಟು. ಓಕೆ, ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕು ರೀ? ಸಮ್ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕಾರೆ ಇವೆರಡು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೇಕು. 2 × 201.5 ಎಷ್ಟು ಬರ್ತಿದ? ಎಷ್ಟು ಬರ್ತೀರಿ? 4 0 4 0 how much? 201.5 into 2 ಎಷ್ಟು? ಎಷ್ಟು ಕೇಳಿಸಲ್ತ್ರಿ? ಎಷ್ಟು? 403 403. ಓಕೆ, 196 into 2 200 into 2 minus 8 ಮಾಡ್ರಿ. 292 392 292 392. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ಬೇಕ್ರಿ ಈಗ? ಸಿ, ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ದ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಥರ್ಡ್ ನಂಬರ್ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕಾಯ್ತು ರೀ. ಥರ್ಡ್ ನಂಬರ್ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಇದು 5ರ ಸಮ್ ಇದು. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಸಮ್ ಆಫ್ 5, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ಫಸ್ಟ್ ಟು, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಟು. ಆ 5ರೊಳಗೆ ಇವ್ನು ಎರಡು ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟೆ ಅಂದ್ರೆ ಐ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ವಾಟ್? ದ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ನಂಬರ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಐ ವಿಲ್ ಡೂ? ಐ ವಿಲ್ ಫಸ್ಟ್ ಆ್ಯಡ್ ದೀಸ್ ಟು. ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಇದು? 795. ಸೊ ಇದ್ರೊಳಗೆ ಇದನ್ನು ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿರಿ. 924 minus 795 will be how much? $129. ಓಕೆ, ಹೋದ್ರಿ ಆಲ್ರೆಡಿ 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಹೋದು ನಿಮಗೂ. ನೀವು ಬರೀ 924 minus 795 ಮಾಡೋಕೆ ಅರ್ಧ ನಿಮಿಷ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಮುಗಿದೋತು, 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಹೋದು ರೀ, ಆಲ್ರೆಡಿ ಗಾನ್. ಓಕೆ, 129. ಸೊ ಥರ್ಡ್ ನಂಬರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ವಾಟ್? 129 ವಿಲ್ ಬಿ ದಿ ಆನ್ಸರ್.
Let us go to next one. The average age of a class of 65 boys was 14 years. The average age of 20 of them was 14 years and that of another 15 was 12 years. Find the average age of the remaining boys. ಅಂತ ಕೊಟ್ಟರಿ ಹೌದಾ. ಸೊ ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕಾಯ್ತು ನಾವಿಲ್ಲೇ again we'll take what number, how many numbers are there? 65 boys are there, okay, and their average they have given, average is how much? 14 years, okay. ಇದ್ರೊಳಗಿಂದ ಔಟ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಓನ್ಲಿ ದ ಎವರೇಜ್ ಆಫ್ ಏಜ್ ಆಫ್ 20 ಆಫ್ ದೆಮ್ ಅಂದರೆ ಏನ್ರಿ 20 ಆಫ್ ದೆಮ್ ಅಂದರೆ ಅಮಾಂಗ್ ದೆಮ್ಸೆಲ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ. ಇದ್ರೊಳಗಿಂದನೇ 20 ಪೀಪಲ್ ಎವರೇಜ್ ಈಸ್ ಹೌ ಮಚ್? 14 ಇಯರ್ಸ್, ಓಕೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದ್ಯಾಟ್ ಆಫ್ ಅನದರ್ 15 ಇದ್ರೊಳಗಿಂದನೇ ರೀ ಮತ್ತೆ ಅಗೇನ್ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ಓನ್ಲಿ 15 ಈಸ್ 12 ಇಯರ್ಸ್. ಫೈಂಡ್ ದಿ ಎವರೇಜ್ ಏಜ್ ಆಫ್ ದಿ ರಿಮೈನಿಂಗ್. ಹೌ ಮೆನಿ ಆರ್ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ನಾವು? How many are remaining? 30 are remaining. 30 are remaining. Now see how we can solve it with sum ಮಾಡೋದು ಬೇಡ್ರಿ ಇದು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸಮ್ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಅವರೇಜ್ ಕೊಟ್ರ. ಸೊ ವಿಲ್ ಟ್ರೈ ಟು ಸಾಲ್ವ್ ಇಟ್ ಬೈ ಸಮ್. ಸಮ್ನಿಂದ ಹೆಂಗೆ ಸಮ್ನಿಂದ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ, ವಿಲ್ ಸಾಲ್ವ್ ಇಟ್ ಬೈ ಈಕ್ವಲ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್. ಓಕೆ. ಸೊ ವೆನ್ ದೀಸ್ ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ಇನ್ ದ ಗ್ರೂಪ್ ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ 14, ರೈಟ್ ಆರ್ ರಾಂಗ್? ಎಲ್ಲರ ಹತ್ರ 14 ಅದಾವ ರೀ. ಓಕೆ. ಈ 20 ಮಂದಿ ಅವ್ರೊಳಗೆ ಬೇರೆ ಸೆಪ್ರೇಟ್ ಗ್ರೂಪ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವ್ರ ಹತ್ರ 14 ಅದಾವ. ಓಕೆ. ಸೊ ನಾವು ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾಪನ್? ಈ 20 ಮಂದಿಗೆ ದೇ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ 14 ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ ದ ಗ್ರೂಪ್ ಆಲ್ಸೋ ದೇ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ 14. ಸೊ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಕೊಡ್ತುಗಳು ವ್ಯವಹಾರ. ಅವ್ರು ಯಾರಿಗೆ ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ರೀ, ಯಾರಿಗೆ ತೊಗೊಳ್ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ರೈಟ್ ಆರ್ ರಾಂಗ್? ದೇ ನೀಡ್ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗಿವ್ ಟು ಎನಿಬಡಿ, ದೇ ನೀಡ್ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೇಕ್ ಫ್ರಮ್ ಎನಿಬಡಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಓವರ್. ಇವ್ರದ್ದೇನು ಎತ್ತರಿ ಕೆಲಸ ಖಲಾಸ್ ಆಗ್ತಿದ್ದು. ಓಕೆ. ನಾವು ಏನು ಗುದ್ದಾಟಿದ್ರು ಇವರಿಬ್ಬರು ನಡುವು, ಹೌದಲ್ಲ? ಓಕೆ. ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕೀಗ? ಇವರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಬಿದ್ದವ್ರೀಗ? ಹೌ ಮಚ್ ದೇ ನೀಡ್ ಟು ಬಿ ಗಿವನ್? 2 ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಗಿವನ್. 2 to how many people? 15 people. 15 people. ಹೌದಲ್ರಿ? 15 people. ಯಾರು ಕೊಡ್ಬೇಕ್ರಿ? These 30 people have to give. These 30 people have to give. So they should have themselves 14, yes or no? ಅವ್ರು ತಮ್ಮಂತ ಇರ್ಬೇಕ್ರಿ. ಮತ್ತು ಅವ್ರ ಕಡೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಎಷ್ಟು ಇರ್ಬೇಕು? ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಡೋಷ್ಟು ಇರ್ಬೇಕ್ರಿ. ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಡೋಷ್ಟು ಇರ್ಬೇಕು. ಎಷ್ಟು ಕೊಡೋಕೆ ಎಷ್ಟು ಇರ್ಬೇಕ್ರಿ? ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟು ಬೇಕಾಗೋ ನಮ್ಗೆ? 30 ಬೇಕಾಗವ್ರಿ. ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕು? 2. ಈಚ್ ಪರ್ಸನ್ ನೀಡ್ಸ್ 2 and there are 15 people. So each one has to get 2 means total how much they need? 30. Now these 30 people, each one will give how much? 1 each. So therefore you add 1 because each one should have 1 more so that they will be able to give 30. ಎಲ್ಲರ ಹತ್ರ ಒಂದೊಂದು ಹೆಚ್ಚಿರ್ಬೇಕ್ರಿ, ಹೌದಲ್ಲ? So therefore their average will be 15 years. Their average will be 15 years. Understood? Understood? Okay. ಏನಿಲ್ಲಮ್ಮ, ಅವರ ಗ್ರೂಪ್ನಾಗ ಬಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಹತ್ರ 14 ಇರ್ಬೇಕು, ಹೌದಲ್ಲ? ಇವ್ರಿಗೆ ಕಡಿಮೆ ಬಿದ್ದಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ 30. ಇದ್ಯಾರು ಕೊಡ್ಬೇಕು? ಇವರು ಕೊಡ್ಬೇಕು. 30 ಕಡಿಮೆ ಬಿದ್ದವ. ಇವ್ರು ಎಷ್ಟು ಜನ ಅದಾರ? 30 ಜನ ಅದಾರ. ಅವ್ರು ಎಷ್ಟು ಕೊಡ್ಬೇಕು? ಒಂದೊಂದು ಅಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಇರ್ಬೇಕಲ್ಲ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಅಷ್ಟು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಇದ್ದಾಗ ಅವ್ರು ಕೊಡೋಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ. ಸೊ ದೇರ್ ಫಾರ್ ಗ್ರೂಪ್ನಾಗ ಇರುವಾಗ 14 ಇತ್ತು, ಪ್ಲಸ್ ಅವ್ರ ಕಡೆ 1 ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಇತ್ತು ಇವ್ರಿಗೆ ಕೊಡೋಕೆ. ಸೊ ದೇರ್ ಫಾರ್ 15. Over? Let us go to next one. Next ತಗೊಂಡ್ರಿ. ಓಕೆ. ಸೊ ಏನೈತಿಲ್ಲ, ಕಮಲೇಶ್ bought 65 books for rupees 1050 from one shop and 50 books for rupees 1020 from another. What is the average price he paid per book?
ಓಕೆ ಪ್ರೈಸ್ ಎವ್ರೇಜ್ ಪ್ರೈಸ್ ಬಂದರೆ ನೆನಪು ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರಿ ಎವ್ರೇಜ್ ಪ್ರೈಸ್ ಬಂದರೆ ಎವ್ರೇಜ್ ಪ್ರೈಸ್ ಓಕೆ ನಂಬರ್ ಬರುತ್ತಲ್ಲಿ ಬಟ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅನ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ವೇ ಎವ್ರೇಜ್ ಪ್ರೈಸ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವಾಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವಾಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ಅಪಾನ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಸೊ ನಾವಿಲ್ಲೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಮೌಂಟ್ ಅಪಾನ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿನ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು ಅಮೌಂಟ್ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಂದ್ರೆ ಟೋಟಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಸೊ ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎವರೇಜ್ ದೆನ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ವಾಟ್ ಟೋಟಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಟೋಟಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಎಷ್ಟೈತ್ರಿ ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಪೇಡ್ 1050 ಫ್ರಾರ್ ಒನ್ ಶಾಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ 1020 ಫ್ರಮ್ ಅನದರ್ ಶಾಪ್ ಸೊ ಹೌ ಮಚ್ ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಪೇಡ್ 1050 ಪ್ಲಸ್ 1020 he has paid divided by ಏನು ಬರ್ಬೇಕು ನಮ್ಮ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಇಸ್ ಹೌ ಮಚ್ 65 ಪ್ಲಸ್ 50 65 ಪ್ಲಸ್ 50 ಸೊ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು ಇದು ಟೋಟಲ್ 2070 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಹೌ ಮಚ್ 115 ಡಿವೈಡ್ ಆಯ್ತೇನ್ರಿ ಇದು ಆಗ್ತಿರ್ಬೋದು ಬಹುಶಃ ನೋಡಂತ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾವ ಇಲ್ಲ ಪಾಯಿಂಟ್ನಾಗ ಅದಾವಲ್ಲ ಪಾಯಿಂಟ್ನಾಗ ಆನ್ಸರ್ ಅದಾವ್ರಿ ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ ಸೊ 115 ಒಂದೊಳಗೆ ಕಠಿಣ ಆದರೆ ವಾಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಈಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಬೋತ್ ದ ಸೈಡ್ಸ್ ಬೈ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಬೈ 2 ಓಕೆ ಆವಾಗ ಸಣ್ಣದಾಯ್ತು ರೀ ನಂಬರ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ಸ್ಮಾಲರ್ ಹೆಂಗೆ ಸ್ಮಾಲರ್ ಆಯ್ತು 2070 ಇಂಟು 2 ಆಯ್ತಾ ಇದು ಹಂಗೆ ಹಿಡಿದ್ರಿ ಅದನ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ 115 2 ಹೌ ಮಚ್ ರೀ 230 ಈಗೇನಾಯ್ತು ನೋಡಲಿ 0 23 9 207 9 2 18 so your answer will be what rupees 18 answer will be rupees 18 Done? Okay. Let us go to next one. Okay. While purchasing an item that costs rupees 400, one has to pay sales tax at the rate of 7%, and on the other item costing rupees 6400, the rate of sales tax was 9%. ಹಿಂಗೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ಐತ್ರಿ ಹೌದಾ the percent of sales tax one has to pay taking these items together on an average is so ನಮಗೇನು ಕೇಳಾಗತ್ತಾರ simply they are asking what average tax they are asking average tax ಕೇಳತ್ತಾರಲ್ರಿ the percent of sales tax one has to pay taking these items together on an average is average sales tax ಕೇಳತ್ತಾರ್ರಿ ಹೌದಾ ಸೇಲ್ಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಹೆಂಗೆ ಕಂಡುಹಿಡಿತೀವಿ ನಾವು how do you find the sales tax ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕಾಮರ್ಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗಳು ಹೇಳ್ರಿ ನೋಡಿ ಹೆಂಗೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಹೆಂಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ 30% ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಐತ್ರಿ ಹೆಂಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಮೌಂಟ್ ಇಂಟು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಹೌದಲ್ರಿ ಎವರೇಜ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಹೆಂಗೆ ಕಂಡುಹಿಡಿತೀವಿ ನಾವು ಅಮೌಂಟ್ ಇಂಟು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಬೇಡ್ರಿ ಓಕೆ ಸೊ ನಮಗಿಲ್ಲೇ ಎರಡು ಅಮೌಂಟ್ ಅದಾವ ರೀ ಎರಡು ಯಾವ ಅಮೌಂಟ್ ಅದಾವ 6400 ಮತ್ತೊಂದು ಎಷ್ಟೈತೆ ರೀ 400 ಸೊ ಅಮೌಂಟ್ ಅಂತೂ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು 6400 ಓಕೆ ಇಂಟು ಪ್ಲಸ್ 400 ಓಕೆ ಇಂಟು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಯಾವ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ತೊಗೊಳೋದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಐತಲ್ಲ 7 ತೊಗೊಳ್ಳೋದ 9 ತೊಗೊಳ್ಳೋದು
ತೊಗೊಳ್ದು ಏನು 9 ತೊಗೊಳಿದ್ರಿ, ಏನು ತೊಗೊಳೋದು? ತಪ್ಪಾಗೈತೆ? ಇರ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ರಾಂಗ್ ಇಯರ್. 7 ತೊಗೊಳ್ದು 9 ತೊಗೊಳ್ದು? ಓಕೆ, ಆನ್ಸರ್ ಎಷ್ಟು ಇದ್ರದ? ಏನೋ 14 ಕೊಟ್ರಲ್ಲೇ ನೋಡ್ರಲ್ಲೇ, ಆ ನಮೂನೆ 14 ಅದಾವೆ. ಓಕೆ, ನಾವು ಬೇರೆ ರೀತಿಯಿಂದ ವಿಚಾರ ಮಾಡೋಣಂತ. ಎವರೇಜ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕಾಗಿತ್ತ? ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ರೀ, ಈಗ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಎರಡದ್ರ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಅದನ್ನ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕಾಯ್ತು ನನಗೆ. ಅದನ್ನ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕಾಗೈತೆ ರೀ. ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಹೆಂಗೆ ಕಂಡುಹಿಡಿದು? How do you find the percentage? Because we need to find out the percentage tax, no, average percentage tax. If I have to find out average percentage tax, I need to find out how can I find percentage, tax percentage. How can I find tax percentage? Tax percentage ಹೆಂಗೆ ಕಂಡುಹಿಡಿದ್ರಿ? ನಾ ಹೆಂಗೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ಹೇಳಿದ್ನಂತ ತಿಳ್ಕೊರಿ ನೀವು, ನಾನು 30 ರೂಪಾಯಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪೇ ಮಾಡಿದ್ನಿ 1000 ರೂಪಾಯಿ ಮೇಲೆ, ಅಂದರೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಹೆಂಗೆ ಕಂಡುಹಿಡಿತೀರಿ ನೀವು? ಹೆಂಗೆ ಕಂಡುಹಿಡಿತೀರಿ? 30 ರೂಪಾಯಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ನ ಪೇ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ರೀ 1000 ಮೇಲೆ, ಅಂದರೆ ಹೌ ಡು ಯು ಫೈಂಡ್ ದಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್? ಹಗ್ಗ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಕಲಿಸಿಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಡಿಗ್ರಿ ಒಳಗೆ, ಹೇಗೆ ಕಲ್ತೀರಿ ನೀವು? ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಪಾನ್ ಅಮೌಂಟ್ ಇಂಟು 100 ಮಾಡ್ಬೇಕು ರೀ. ಟೋಟಲ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪೇಡ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಅಮೌಂಟ್ ಇಂಟು 100 ಮಾಡಬೇಕು. ಅಥವಾ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾ ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕು ರೀ? ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಆಫ್ ಅಮೌಂಟ್, ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಆಫ್ ಅಮೌಂಟ್. ಅಂದ್ರೆ ನನಗೇನು ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ರೀ? ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಪೇ ಮಾಡ್ರಿ, ನನಗೆ ಇದು ಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಇದು ಬೇಕಾಗೈತಿ, ಬಟ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಗೋ ಇನ್ ದ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗೋ ಇನ್ ದಿ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ನೇ ಹೋಗೈತೆ ರೀ. ಟೋಟಲ್ ನನಗೆ ಇಲ್ಲೇನು ಕಂಡುಹಿಡಬೇಕು? ಹೌ ಮಚ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ವಾಸ್ ಪೇಡ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾನು? 7% ಆಫ್ 400 ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು ಮೊದಲು. I have to find out what tax, total tax ಎಷ್ಟಾಗೈತೆ ನೋಡ್ರಿ. ಟೋಟಲ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ is equal to what? 7% of 400 ಎಷ್ಟಾಯ್ತು ರೀ? 28 rupees ಆಗುತ್ತಾ? 28 rupees. ಓಕೆ, ಆನ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಟೋಟಲ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ 1 ಅಂತ ತೊಗೊಂಡಂತ, ಇನ್ನೊಂದು ಟೋಟಲ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ 2 ತೊಗೋಬೇಕಾಗೈತೆ ರೀ. ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಕಟ್ಟಿನಿಲ್ಲೇ? ಓಕೆ, 9% ಆಫ್ 6400, 9% ಆಫ್ 6400 ಎಷ್ಟಾಯ್ತು ರೀ? 576, 576 ಆಯ್ತು ರೀ. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪೇಡ್ ಎಷ್ಟಾಯ್ತಿಲ್ಲ? ಎಷ್ಟಾಯ್ತು ರೀ? 604. ಸೊ 604 ಈಸ್ ವಾಟ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಆಫ್ 6800 ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಆರ್ ಯು ಏಬಲ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್? ಅರ್ಥ ಆಗಾಯ್ತು ರೀ? ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್, ಎವರೇಜ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಅಂದರೆ ಟೋಟಲ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪೇಡ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಟೋಟಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಇಂಟು 100 ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಮಗೆ. ದೆನ್ ಐ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಟು ಟಾಕ್ ಟೋಟಲ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್. ಹೌದಾ? ಸೊ ನಾ ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ರೀ? 604 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 6800 ಇಂಟು 100 ಇದನ್ನು ಎದಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು? ಇದನ್ನು ಕಾಟ್ ಹೊಡ್ಯಾಕೆ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರಿ. ಹೌದಾ? ನಾವು 604 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 68 ಮಾಡಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೇನೋ? ಬರ್ತೈತಲ್ಲ ರೀ, ಬರೋಂಗಿಲ್ಲ. 68 ಇಂಟು ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ನಿಯರ್ ಟು 604? 4 or 3? ಏನಮ್ಮ 64, 68 4 ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಆಯ್ತು? 136 ಟು 600 ಐತೆ. ಅದು 8 ಐತಿ. 68 8 ಎಷ್ಟು ರೀ? 8 8 64 8 42. ಮತ್ತೆ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಹೌದು ನಿಮ್ಮ. 8ರಲ್ಲಿ ಮಾಡೋಕೆ ಎಷ್ಟೊತ್ತು ರೀ? 8 8 64, 8 6 48. 8 8 8 64, 8 6 48, 48 1 6 544, 544. ಮೊದಲು 544 ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಉಳಿತಿರಲೇ? 60 ಉಳಿತು. ಓಕೆ, ಅಂದರೆ 8 ಅಂತೂ ಹೋಯ್ತು ಅಂದಂಗೆ ಆಯ್ತು. 8 ಆದಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ 60 ಉಳಿತಿರಲೇ. 60 ಉಳಿದ್ರೆ ಮತ್ತೆ 8ರಲ್ಲೇ ಹೋದ್ಲಾ? ಮತ್ತೆ ಎಷ್ಟು ಹೋದ್ರಿ? 8ರಲ್ಲೇ ಹೋಗೋದು. ಇಷ್ಟಾದ್ರೆ ಸಾಕು ನಮ್ಗೆ ಆನ್ಸರ್. ಮತ್ತೇನು ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ರೀ. 8.8824%. ಐ ನೀಡ್ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಮೋರ್. ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ಇನಫ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಉಳಿದೆಲ್ಲ 6.8, 7.8, 9.8 ಇದ್ರೆ ನನ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಐತ್ರಿ 8.8 ಬರ್ತಿದ್ರು. ಆರ್ ಯು ಗೆಟಿಂಗ್ ಅ ಪಾಯಿಂಟ್? ಓಕೆ, ಇದಕ್ಕಿಂತ ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋದೊಂದು ಮೆಥಡ್ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ. ಓಕೆ, ಇಫ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಏಬಲ್ ಟು ಸಾಲ್ವ್ ಇಟ್ ಮಚ್ ಫಾಸ್ಟರ್. ಯು ನೀಡ್ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ ದ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾದಾಗ ಮಾಡೋಣಂತ, ಬಟ್ ನಾಟ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಇಯರ್. ಇಸ್ ಇಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್. So I'll tell you the second method here.
I'll tell you the second method. What I'll do, always try to understand average do ಒಂದು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಐತ್ರಿ. ಏನು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಐತಿ? Now here you see he is paying 9% on 6,400. 9% on 6,400 and he is paying 7% on 400. ಅಂದರೆ ಇವು ಎರಡರ ನಡು ಭಾಳ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಐತ್ರಿ. ದ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಈಸ್ ಹ್ಯೂಜ್ ಆರ್ ನಾಟ್? ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಪೇ ಮಾಡ್ತಾನೋ ಕಡಿಮೆ ಪೇ ಮಾಡ್ತಾನೆ ರೀ? ಓವರ್ ಆಲ್ ಕಂಡಿರೋದ ಒಂದು ವೇಳೆ ಇದು 7% ಇದ್ದಿದ್ದು 9% ಇದ್ರೆ ಕಡಿಮೆ ಪೇ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಹೆಚ್ಚು ಪೇ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಿ ಇದಕ್ಕಿಂತ? If this was 7% and this was 9%, he would have paid more than this or less than this? Less than this. ಅಂದ್ರೆ ದೊಡ್ಡ ನಂಬರ್ದು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಕಡಿಮೆ ಆದಂಗೆ ನಮ್ದು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಏನಾಯ್ತು ರೀ ಕಡಿಮೆ ಹಾಕೊಂತ ಹೋಯ್ತಿ. ಅದು ಹೆಚ್ಚು ಆದಂಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಹಾಕೊಂತ ಹೋಯ್ತು. ಅರಿಗಡಿ ಪಾಯಿಂಟ್. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ 400 ಮೇಲೆ 7% ವಿಲ್ ಬಿ ವೆರಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಕಂಪೇರ್ ಟು 9% ಆನ್ ದಿ ಬಿಗರ್ ಅಮೌಂಟ್. ಸೊ ಎವರೇಜ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಏನಾಯ್ತಲ್ಲ ಬಿಗರ್ ನಂಬರ್ ಕಡೆ ಹೋಯ್ತು ರೀ. ಬಿಗರ್ ನಂಬರ್ ಯಾವ ಕಡೆ ಇರ್ತೈತಿ ಆ ಕಡೆನೂ ಹೋಯ್ತು. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಗೋ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ ಬಿಗರ್ ನಂಬರ್. ಸೊ 400 ಮೇಲೆ 7% ಐತಿಲ್ಲೇ. 400 ಮೇಲೆ 7% ಐತ್ರಿ. ಆಮೇಲೆ 6,400 ಮೇಲೆ 9% ಐತಿ. ಓಕೆ, ಯಾವ್ದು ದೊಡ್ಡ ನಂಬರ್ ಐತಿಲ್ಲೇ? 6,400. ಸೊ ದ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್, ಎವರೇಜ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ವಿಲ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಬಿ ವೆರಿ ವೆರಿ ನಿಯರ್ ಟು ದಿಸ್. ವೆರಿ ವೆರಿ ನಿಯರ್ ಟು ದಿಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದಾಗಿತ್ತು ರೀ? 6.81 ಅಂತೂ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಎಟ್ ಆಲ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಬಿಕಾಸ್ ಅವು ಎರಡರ ನಡು ಬರ್ಬೇಕಿರೋದು. ದ ಎವರೇಜ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಬೋತ್ ಆಫ್ ದಮ್. ಎವರೇಜ್ ಯಾವಾಗಲೂ ನಡುವೆ ಇರ್ತೈತಿಲ್ಲರಿ. 7%ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ 9%ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿ ಸಾಧ್ಯತೆ ನಾಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್. ಹಾಗಾಗಿ 9.883 ಆಗಿ ಸಾಧ್ಯಲ್ಲ. ಇಟ್ ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ಮೋರ್ ದೆನ್ 9%. ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 9% ಆ್ಯಂಡ್ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ 7%. ಈಗ ಎರಡು ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಇದಾವೆ. 7.8. 7.8 ಈಸ್ ನಿಯರ್ ಟು 7% ಆರ್ 9%? 7%. ಸೊ 7% ನಮಗೂ ಐತ್ರಿ. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ವೆರಿ ನಿಯರ್ ಟು ಬಿಕಾಸ್ ದಟ್ ನಂಬರ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಹ್ಯೂಜ್. ಇವೆರಡು ನಂಬರ್ ಸೇಮ್ ಅದ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಮಿಡ್ಲ್ನಾಗ ಬರ್ತೈತಿ. ಟ್ರೈ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಎವರೇಜ್. ಇದು 6,400 ಇತ್ತು, ಇದು 6,400 ಇತ್ತು. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಇನ್ ದ ಮಿಡಲ್. ಇದು ಕಡಿಮೆ ಆದಂಗೆ ಈ ಕಡೆ ಸರಿ ಐತ್ರಿ. ಅರಿಗಡಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅರ್ಥ ಆಗೈತೆ ರೀ. ಇದು ಹೆಂಗೆ ಕಮ್ಮಿಗೆ ಆಗೋದು ಹಂಗೆ ಆ ಕಡೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ದೈತೆ. ಅದನ್ನು ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಏನು ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ರೀ? 7.8 ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ಓನ್ಲಿ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ ಇಸ್ 8.88 ವಿಚ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ನಿಯರ್ ಟು 9%. ಯಾಕೆ ವೆರಿ ನಿಯರ್? ಬಿಕಾಸ್ ದ ನಂಬರ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಹ್ಯೂಜ್ ಇಯರ್. ಭಾಳ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಐತ್ರಿ. ಇದು 5,400 ಇರ್ತಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಯ್ತು ರೀ? ಅವಾಗ ನಡುವಿನಕ್ಕಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡೆ ಆಯ್ತು ರೀ. ಅರಿಗಡಿ ಪಾಯಿಂಟ್. ಇಫ್ ದಿಸ್ ನಂಬರ್ ಈಸ್ 5,400 and that number is 6,400, okay, it would not be in the middle but it will be towards 6,400. ಇದು ಒಂದು ವೇಳೆ 10,400 ಇತ್ತು, ಇದು 6,400, it will be near to 10,400 whatever percentage is there. ಯಾವಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತು ರೀ? ಯಾವ ದೊಡ್ಡದಿರ್ತಲ್ಲ ಅದರ ನಿಯರ್ ಹೋಗ್ತಿರೋದು ಎವರೇಜ್. ಸೊ therefore I can definitely without calculating anything only from the question ಇದು 400 ಐತಿ 6,400 ಐತಿ ಇದನ್ನ ಎರಡ ನೋಡಿಕೊಂಡು I can say that the answer should be only 8.8824% only. Nothing else is possible. ಇವು ಮೂರು ಆಪ್ಷನ್ಗಳು ಅದಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟರೆ ನಿಮಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಡ್ರಿ ಅಂತ ಕೊಟ್ರ. ಆಪ್ಷನ್ ಹಿಂಗೆ ಯಾಕೆ ಕೊಟ್ರ ನೋಡ್ರಲ್ಲೇ ಎಂಥ ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಸಿಲಿ ಆಪ್ಷನ್ಸ್. ನೋಡ್ರಿ ಎಂಥ ಆಪ್ಷನ್ ಐತ್ರಿ ಇಲ್ಲೇ 6. ಎನಿಬಡಿ ಹೂ ನೋಸ್ ಎವರೇಜ್ ವಿಲ್ ನೋ ದ್ಯಾಟ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ನೆವರ್ ಬಿ ಲೆಸ್ ದೆನ್ 7%. 7%ಗಿಂತ ಸಣ್ಣದು ಇರೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಎವರೇಜ್ ಯಾರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗೈತೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ತೈತೆ ರೀ. ಇಟ್ ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ 9.8%. 9% ಅಂತೂ ಹೆಚ್ಚು ಇರೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ತೈತಿ. ಇಫ್ ಯು ನೋ ದ ಎವರೇಜ್ ಪ್ರಾಪರ್ಲಿ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಸಮಥಿಂಗ್ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ 7 ಮತ್ತು 9% ಒಳಗಡೆ ಎಲ್ಲರ ಇರ್ತೈತಿ. ರೈಟ್ ಆರ್ ರಾಂಗ್? ಸೆಕೆಂಡ್ ಥಿಂಗ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದಿಸ್ ಆಲ್ಸೋ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಮೇಡ್. ಇದನ್ನು ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತೇನ್ರಿ? ಹಂಗೆ ನಮ್ಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಯ್ತು ರೀ. ಇದು ಆಪ್ಷನ್ ಏನು ಬೇಕಾಯ್ತು? 8.4367. ಓಕೆ, ಇದನ್ನೇನು ಕೊಡ್ಬೇಕಾಯ್ತು? 8.7468 ಹಿಂಗೆ ಕೊಡ್ಬೇಕಾಯ್ತು. ಹಿಂಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಕೊಟ್ಟರೆ ಹೆಂಗೆ ನೋಡ್ರಿ, ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಸೇಸ್ ನೋಡ್ರಿ ಇವೆರಡರ ನಡು ಏನು ನಂಬರ್ ಬರುತ್ತೆ? 8 ಬರುತ್ತೆ. 8 ಬರ್ತಿಲ್ಲ ರೀ. 8 ಬರ್ತಾರೆ. 8ಗಿಂತ ಅಂತೂ ಹೆಚ್ಚಿರ್ಬೇಕು. 8ಗಿಂತ ಒಂದೇ ಕೊಟ್ಟೆ, ಒಂದೇ ನಂಬರ್ ಕೊಟ್ರ. ಸೊ ವಿ ನೀಡ್ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ ದ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಯೂಸ್ ಯುವರ್ ಹೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಾಲ್ವ್ ಇಟ್ ವಿತ್ ದಿಸ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್. ಅರ್ಥ ಆಗಾಯ್ತು ನಾ ಹೇಳೋದು? ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕಾಯ್ತು? ನಾವು ಈ ನಂಬರ್ಸ್ಗಳು ನೋಡ್ಕೊಂಡೇ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಇದೆಲ್ಲ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಂಥ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಅರಿಗಡಿ ಪಾಯಿಂಟ್. ಬಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಹಿಂಗೆ ಆಪ್ಷನ್ ಬಂದರೆ ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕ್ರಿ? ಅದ್ರ ಸಲುವಾಗಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ಓಕೆ, ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ನೋಟ್ ಡೌನ್.
ಓವರ್ ಆಯ್ತಾ. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಗೋ ಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್. ಕಂಬೈನಿಂಗ್ ಎವರೇಜಸ್. ವಿಲ್ ಸಿ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಕಂಬೈನಿಂಗ್ ಎವರೇಜಸ್ ಹಿಯರ್. ಏನು ಕಂಬೈನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಎವರೇಜಸ್ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡೋಣಂತ್ರಿ. ಇನ್ ಅ ಕ್ಲಾಸ್ ದೇರ್ ಆರ್ 32 ಬಾಯ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ 28 ಗರ್ಲ್ಸ್. ಎಷ್ಟು ಬಾಯ್ಸ್ ಅದಾರ ರೀ? 38 ಬಾಯ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್. ಬಾಯ್ಸ್ ಆರ್ 38 ಆ್ಯಂಡ್ ಗರ್ಲ್ಸ್ ಆರ್ 32 ಅದಾರನ್ನ. ಎಲ್ಲಿ ಅವ್ರು 6 ಮಂದಿ ಹೆಚ್ಚು ಬಂದ್ರೆ ಯಾರಿಗೆ ಗೊತ್ತು. 32 ಗರ್ಲ್ಸ್ ಆರ್ ಹೌ ಮಚ್? ಹಾಂ, ಅಲ್ಲಿಂದ 8 ಬಂತು. ಓಕೆ. ದ ಎವರೇಜ್ ಏಜ್ ಆಫ್ ದ ಬಾಯ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಕ್ಲಾಸ್ ಈಸ್ 14 ಇಯರ್ಸ್. ಬಾಯ್ಸ್ ಎವರೇಜ್ ಎಷ್ಟೈತ್ರಿ ಇಲ್ಲೇ? 14 ಇಯರ್ಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಎವರೇಜ್ ಏಜ್ ಆಫ್ ದಿ ಗರ್ಲ್ಸ್ ಈಸ್ 13 ಇಯರ್ಸ್. Average of the girls is 13 years. What is the average age of the whole class? Boys plus girls ಎರಡರದ್ದು ಶೇರ್ ಎವರೇಜ್ ಕೇಳತ್ತಾರೆ. ಈಗ ಹಿಂದೊಂದು 2-3 ಕ್ವಶನ್ ಮಾಡಿದೆ. ಅವಾಗ ಏನು ಕೊಡ್ತಿದ್ರು? ಗ್ರೂಪ್ದು ಕೊಡ್ತಿದ್ರಿ, ಅದರೊಳಗೆ ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡಿ ಎರಡು ಕೊಡ್ತಿದ್ರು. ಹೌದಾ ಇಲ್ಲ? ಅದನ್ನು ನಾವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಇದು ಅದ್ರದ್ದು ಹಂಗನ ಉಲ್ಟಾ. ಓಕೆ, ನಾವು ಈಗೇನು ಮಾಡ್ಬೇಕಾಯ್ತು? ಇವು ಎರಡೂ ಸೇರಿದ್ರೆ ಇವರಿಬ್ಬರನ್ನು ಒಂದೇ ಗ್ರೂಪ್ನೇ ಹಾಕಿಬಿಟ್ರೆ ಅವಾಗ ಎವರೇಜ್ ಎಷ್ಟು ಆಯ್ತು ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾಗೈತೆ ರೀ. ಈಗೇನು ಮಾಡೋದು ಗೊತ್ತೇನೋ? ಓಕೆ, ನಮ್ಗೇನು ಹೋಯ್ತು ರೀ? ಇವ್ರ ಕಡೆ 14 ಚಾಕ್ಲೇಟ್ಸ್ ಅದಾವ, ಇವ್ರ ಕಡೆ 13 ಚಾಕ್ಲೇಟ್ಸ್ ಅದಾವ. ಅದಾವಲ್ಲ ರೀ? ದೇ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಮೋರ್ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ಸ್. ಅವ್ರ ಕಡೆ ಏನು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಅದಲ್ಲ, ಕಸ್ಕೊಡ್ರಿ. ಟೇಕ್ ಫ್ರಮ್ ದೆಮ್. ಓಕೆ, ನೌ ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ಇಫ್ ಐ ಟೇಕ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಫ್ರಮ್ ದೆಮ್? ಬಾಯ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗರ್ಲ್ಸ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ 13 ವಿತ್ ದೆಮ್. ಓಕೆ, ನನ್ನ ಹತ್ರ ಎಷ್ಟು ಬಂದು ಈಗ? ನನ್ನ ಹತ್ರ ಎಷ್ಟು ಬಂದು ರೀ? 32 ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ಸ್ ಬಂದು ನನ್ನ ಹತ್ರ. ಹೌದಲ್ರಿ? ಒಬ್ಬರ ಕಡೆಯಿಂದ ಒಂದೊಂದು ತೊಗೊಂಡು ಈಚ್ ಒನ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟೇಕನ್ 1. ಸೊ ದೇರ್ ಫಾರ್ ಹೌ ಮಚ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಐ ಹ್ಯಾವ್ 32 ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ. 32 ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗಿವ್ ಟು ಹೌ ಮೆನಿ ಪೀಪಲ್? ನಾವು ಇನ್ನು ವಾಪಸ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಾರೆ ನಾ ಇಟ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಬರಂಗಿಲ್ಲ. ಹೌದಲ್ಲ? ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗಿವ್ ಇಟ್ ಟು ದ ಗ್ರೂಪ್. ರೈಟ್ ಆರ್ ರಾಂಗ್? ಹೌ ಮೆನಿ ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ದೇರ್ ಟೋಟಲ್? 60 ಪೀಪಲ್. ಸೊ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗಿವ್ ದೆಮ್ ವಾಟ್? 32 ಟು 60 ಪೀಪಲ್. 60 ಪೀಪಲ್ 32 ಮಂದಿ ಕೊಡ್ಬೇಕ್ರಿ. ಕೊಡ್ಬೇಕಾ ಬೇಡ? ಓಕೆ, ಕೊಡೋಕೆ ಬೇಡ ಅಂದ್ರೆ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾನು? ಇದೆಷ್ಟೈತ್ರಿ ಇದು? 60 ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ ಐತೆ ರೀ? 0 ಪಾಯಿಂಟ್ ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ ಹೋಯ್ತು ರೀ ಇದು? 5. 13.5 ಎಷ್ಟು ಆಪ್ಷನ್ ಅದಾವ್ರಲ್ಲೇ? 13.50 ಒಂದು ಐತಿ, 13.53 ಐತ್ರಿ. 13.50 ಬರುವಂಥ ಚಾನ್ಸ್ ಐತೇನ್ರಿ ಇಲ್ಲೇ? 13 ಒಳಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕಾಯ್ತು? ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಬರ್ದೈತಿ ಅದನ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕ್ರಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದನ್ನು ವಾಪಸ್ ಕೊಡಕತ್ತೀನಿ ನಾನು. ಎಷ್ಟು ಬರ್ದೈತಿ ನೋಡ್ತೀನಿ, ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಿಗೆ ಅಷ್ಟು ವಾಪಸ್ ಕೊಡ್ಬೇಕ್ರಿ. ಹೌದಲ್ಲ? 32 ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗಿವ್ ಟು 60 ಪೀಪಲ್. ಈಸ್ ಇಟ್ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ 0.5 ಆರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ 0.5? more than 0.5, therefore your answer will be 13.53. ಮಾಡ್ಬೋದು. ಮತ್ತೇನು ದೊಡ್ಡ ಮಾತಿಲ್ಲ ಅದ್ರೊಳಗೆ. 2 ಉಳಿದ್ರಿ. 2 ಅಂದ್ರೆ 6 3 18, 6 3 18. ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಇಟ್ ಈಸಿಲಿ. ಬಟ್ ವೈ ಡು ಐ ಡೂ ಇಟ್? ಐ ಹ್ಯಾವ್ ದಿ ಆಪ್ಷನ್ ಹಿಯರ್. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಸೊ ಈಗ ಒಂದು ವೇಳೆ 2 ಗ್ರೂಪ್ನಿಂದ ಕಂಬೈನ್ ಮಾಡೋದಿದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡೋದ್ರಿ? ಮೊದ್ಲಿಗೆ ಈಕ್ವಲ್ ಮಾಡೋದವ್ರು. ಯಾರ ಕಡೆ ಕಸ್ಕೊಡ್ರಿ, ಏನಾರ ಮಾಡ್ರಿ, ವಾಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮೇಕ್ ದೆಮ್ ಈಕ್ವಲ್. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಇಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಇಸ್ ದೇರ್, ಗಿವ್ ದೆಮ್ ಬ್ಯಾಕ್. Are you getting my point? First you will take extra and then give them back. Then it will be fine. You can note down. Over? ಆಯ್ತಾ? ಡನ್. Let us go to next one. In a certain school, there are 60 boys of 12 each. ಸೊ ಏನು ಮಾಡ್ರಲ್ಲೇ? 60 ಬಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ 12 ಈಚ್ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರದ್ದು ಏನೈತ್ರಿ ಇಲ್ಲೇ? ಏಜ್ 12 ಐತೆ ಅಂದಂಗೆ ಆಯ್ತು. ಈಚ್ ಒನ್ ಈಸ್ 12 years old. ಓಕೆ, ಸೊ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ದಿಸ್ ಆಸ್ ಎವರೇಜ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ನಂಬರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಎವರೇಜು. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಹತ್ರ 12 ಇದ್ರೂ ಎವರೇಜ್ 12 ಬರುತ್ತೆ, ಬೇರೆ ಇದ್ರೂ 12 ಬರುತ್ತೆ. ದಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. 40 ಆಫ್ 13 ಈಚ್. ಇವರು 13 ಅದಾರ ರೀ. 50 ಆಫ್ 14 ಈಚ್.
and 50 of 15 each. Okay, in the equal distribution ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ರೀ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಎವರೇಜ್ ಏಜ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ದ ಬಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಕೂಲ್. ನಾವು ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಎಷ್ಟು ಮಂದಿ ಅದಾರ ರೀ ಇವರು, ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಎಷ್ಟು ಮಂದಿ ಅದಾರ ರೀ, 200 people. 200 people the average ಕೇಳಾಗತ್ತಾರ ಅವ್ರು. ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಇಟ್ ವಿತ್ ಈಕ್ವಲ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಆರ್ ಸಮ್ ಆಲ್ಸೋ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ. ಸೊ ಏನು ಮಾಡೋಣ, ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಯಾರ ಕಡೆ ಐತಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಉಳಿದೆಲ್ಲ ಕಸ್ಕೊಂಡು ಬಿಡೋಣ್ರಿ. ಹೌದಾ? ಅಂದರೆ ಇವ್ರನ್ನ ಏನು ಮಾಡೋಣ, ಮೊದಲಿಗೆ 12 ಮಾಡ್ರಿ ಎಲ್ಲರ ಕಡೆಯಿಂದ. ಸೊ ಇವ್ರ ಕಡೆಯಿಂದ ಎಷ್ಟು ಕಸ್ಕೋಬೇಕು ನಾನು, ಹೌ ಮಚ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೇಕ್ 1 means how much total 40 are extra here. I have how much extra here, extra ಎಷ್ಟು ಐತ್ರಿ 40. ಇವ್ರ ಕಡೆ ಎಷ್ಟು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಅದಾವ ರೀ, 2 ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಅದಾವ. ಎಷ್ಟು ಮಂದಿ ಅದಾರ 50. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಅದು 100 ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ. ಓಕೆ, 100 ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ. ಇಲ್ಲೇ ಎಷ್ಟು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಅದಾವ್ರಿ ಇವ್ರ ಕಡೆ 3. ಎಷ್ಟು ಮಂದಿ ಟೋಟಲ್, ಸೊ ಹೌ ಮಚ್ ಟೋಟಲ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ 150. ಸೊ ವಾಟ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ, ಹೌ ಮಚ್ 250, 290. 290 ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗಿವ್ ದೆಮ್ ಬ್ಯಾಕ್. ಅಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ತೊಗೊಂಡ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅವ್ರಿಗೆ, ಈಕ್ವಲಿ ಕೊಡ್ಬೇಕು ರೀ. ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಹೌ ಮಚ್ 200 ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ರೀ ಇದು, 1.45 ಬರುತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ ಗೊತ್ತಾಕೈತಿ. 1.45 ಅರ್ಧ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಯ್ತಲ್ಲ, ಅರ್ಧ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗೈತೆ ರೀ. ಸೊ ದೇರ್ ಫಾರ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ವಾಟ್ 12 ಪ್ಲಸ್ 1.45. ದೇರ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಆನ್ಸರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ವಾಟ್ 13.45. 13.45. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ಹೋಯ್ತಾ? ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ತೊಗೊಳ್ರಿ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಈಕ್ವಲ್ ಕೊಡ್ರಿ ಅಷ್ಟೇ, ನಥಿಂಗ್ ಎಲ್ಸ್. Over? ಆಯ್ತಾ? let us go to next one. Okay, next question. ಏನಾಯ್ತರಲ್ಲೇ, ಎ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಕನ್ಸಿಸ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್, ಓಕೆ, ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ 2 ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್. ದ ಎವರೇಜ್ ಏಜ್ ಆಫ್ ದಿ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಈಸ್ 56 years. ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಜನ ಇರ್ತಾರೆ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ? 2 ಜನ ಇರ್ತಾರೆ, ಹೌದಲ್ರಿ? ಸೊ 2 ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಇವ್ರದ್ದು ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟರಲ್ಲಿ, average is 56 years. Average is 56 years. That of parents ಎಷ್ಟು ಜನ ಇರ್ತಾರ? 2 parents are what is the average 27. And that of grandchildren ಇಬ್ರು ಅಂತ ಹೇಳ್ಯಾರ, ಇಬ್ರು ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್. ಓಕೆ, ಎಷ್ಟು ಐತ್ರಿ ಅವ್ರದ್ದು 7 ಐತಿ, ಹೌದಲ್ಲ? 7 ಇದ್ರೆ ಏನಾಕೈತಿ, ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಭಾಳ ಹೆಚ್ಚಾತವಲ್ರಿ ಅವು. ವಿಲ್ ಬಿ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಥಿಂಗ್. ಸೊ ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಡೂ, ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ದ ಮಿಡ್ಲ್. ಹೆಂಗಿದ್ರು ಈ 7ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿರ್ಬೇಕು, 56ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇರ್ಬೇಕು ರೀ. ಇವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಸೇರಿ 6 ಮಂದಿನ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಎವರೇಜ್ ಆಫ್ ದ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಒಳಗೆ 6 ಮಂದಿ ಅದಾರ ರೀ. 6 ಮಂದಿನ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಡೇನೋ 27 ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣಂತ. ಓಕೆ, ಇವು ಉಳಿದದ್ದಷ್ಟ ಕಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ್ರಿ. ಕಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಏನಾಯ್ತಿಲ್ಲ, ಹೌ ಮಚ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೇಕ್ ಫ್ರಮ್ ದೆಮ್, ಹೌ ಮಚ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೇಕ್ 29 ತೊಗೋಬೇಕು ರೀ. ಇವ್ರ ಕಡೆಯಿಂದ ಎಷ್ಟು ತೊಗೋಬೇಕು 29. ಎಷ್ಟು ಜನ? 2 ಜನ. ಇವ್ರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಬೀಳತ್ತವ್ರಿ, 20 ಕಡಿಮೆ ಬೀಳತ್ತವ. 20 ಮತ್ತೆ ಎಷ್ಟು ಜನ? 2 ಜನ. ಈ 29 ಒಳಗಿಂದ ಇವ್ರಿಗೆ 20 ಕೊಟ್ಬಿಡ್ನು, ಅವ್ರದ್ದು 27 ಆಯ್ತು ರೀ. ಈಗ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಮಣ್ಣು ಔಟ್ ಆಫ್ 29 ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಟು ದಿ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ 20. ಸೊ ಆಲ್ ಆಫ್ ದೆಮ್ ವಿಲ್ ಬಿ ವಾಟ್ 27. Now all of them are 27. Still how much is remaining? 9 into 2 is remaining. Still 9 into 2 is remaining. Correct or wrong? ಇನ್ನು ಎಷ್ಟು ಉಳಿತ್ರಿ? 9 into 2 ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಉಳಿತ್ರಿ ಅವ್ರ ಹತ್ರ? 18. 18 has to be given to how many people here? 6 people. So ಎಷ್ಟು ಆಯ್ತು ರೀ? 6 3s are 18 ಆಯ್ತು. So 27 plus 3 is equal to how much? 30 years. The average is 30 years. Average is 30 years. ಅರ್ಥ ಆಗೈತೆ ರೀ? ಅರಿಯಬಿಟ್ಟು
ಯಾಕೆ 7 ತೊಗೊಳ್ಳಿಲ್ಲ? ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ವೆರಿ ಹ್ಯೂಜ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಮಿಡ್ಲ್ ತೊಗೊಂಬಿಡೋದ್ರಿ. ಅವಾಗ ಏನು ಮಾಡೋದು, ಮಿಡ್ಲ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ಎನಿ ನಂಬರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಏಬಲ್ ಟು ಸಾಲ್ವ್. ನಿಮ್ಗೂ ಆಯ್ತಾನೆ 56 ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಸಾಲ್ವ್ ಆಯ್ತು ರೀ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ 100 ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಾಲ್ವ್. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ಎನಿ ಅವರೇಜ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಏಬಲ್ ಟು ಸಾಲ್ವ್. ಬರೀ ಹೆಚ್ಚು ತೊಗೋಬೇಕು, ಕಡಿಮೆದವ್ರಿಗೆ ಕೊಡ್ಬೇಕು ರೀ. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಓನ್ಲಿ ಥಿಂಗ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಡೂ. Where is the attendance? ಆಯ್ತಲ್ಲ ಅದು. Done? ಆಯ್ತಾ? noted? Finished? Let us go to next one. The next one ಅಂತರಿ. Average weight of 10 boys is more than the average weight of 15 girls by 5 kg. ಸ್ವಲ್ಪ ಏನೋ ಬೇರೆ ಕೊಟ್ಟರೆ ಇಲ್ಲಿ. They have given something else here. Okay, let us understand. Let us break it up. Okay, post mortem ಮಾಡೋಣ್ರಿ ಇದ್ರದ್ದು. Okay, ಹಿಂಗೆ ಹಾಕೈತಾರೆ post mortem ಮಾಡೋಣಂತ. Average weight of 10 boys ಅನ್ನತ್ರ. ಇದನ್ನಷ್ಟ ನೋಡ್ರಿ, ಉಳಿದು ನೋಡಂತ. ಆಮೇಲೆ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಇದೊಂದು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಐತಿ. ಓಕೆ, ಇದಕ್ಕೇನಂತಾರ? ಕ್ಲಾಸ್ ಅಂತಾರೆ, ಹೌದಲ್ರಿ? ಕ್ಲಾಸ್ ಅಂತಾರ, ಫ್ರೇಸ್ ಅಂತಾರೆ, ಏನಂತಾರೆ ಇದಕ್ಕೆ? ಹಾಂ, ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಕಲಿಯಾಗತ್ತಿಲ್ಲ ನೀವು? ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿಸ್ ಕಾಲ್ಡ್? ಎವರೇಜ್ ವೇಟ್ ಆಫ್ 10 ಬಾಯ್ಸ್ ವೇರ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ವರ್ಬ್. ಇಫ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ವರ್ಬ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ವಾಟ್? ಫ್ರೇಸಾ? ನೋ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಕ್ಲಾಸ್. Okay, phrase is actually a complete sentence. Okay, it may be part of some sentence, but clause, okay, there is what? ಎರಡು ನಮೂನಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಅದಲ್ರಿ. ಹಾಂ, ಎಲ್ಲ ಏನು ನೀವು ಹಿಂಗೆ ಮಾಡ್ರೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಬರೀ ಕ್ಲಾಸ್ ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿನಿ ನಾನು. ಓಕೆ, ದ ಎವರೇಜ್ ವೇಟ್ ಆಫ್ 10 ಬಾಯ್ಸ್ ಈಸ್ ಓಕೆ. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ಏನು ಮಾಡೋಣ, 10 ಬಾಯ್ಸ್ ಅಂತ ಅದಾರ ರೀ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ. ದೇರ್ ಆರ್ 10 ಬಾಯ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇರ್ ಎವರೇಜ್ ದೇ ಆರ್ ಸೇಯಿಂಗ್ ವಾಟ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಎವರೇಜ್ ವೇಟ್ ಆಫ್ 10 ಬಾಯ್ಸ್ ಅಂದಾರ 10 ಬಾಯ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡ್ರಿ. ಈಸ್ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ ದಿ ಎವರೇಜ್ ವೇಟ್ ಆಫ್ 15 ಗರ್ಲ್ಸ್. ಗರ್ಲ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಅದಾರ? 15. ಇಷ್ಟ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ತೊಗೊಂಡ್ರಿ. ಬಟ್ ನಾವು ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಸಿ, ಈಸ್ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್, ಎವರೇಜ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ ಗರ್ಲ್ಸ್ ಬೈ 5 kg. ಅಂದರೆ ಇವ್ರ ಎವರೇಜ್, ಒಂದೊಳ್ಳೆ ಇವ್ರ ಎವರೇಜ್ ಬಿ ಅಂತ ತೊಗೊಂಡ್ರಿ. ಬಾಯ್ಸ್ ಅದಾರ ಬಿ ಅಂತ ತೊಗೊಂಡು, ಹೌದಾ ಇಲ್ಲ? ಇವ್ರ ಗರ್ಲ್ಸ್ದೇನು ತೊಗೊಂಡ್ರಿ? ಜಿ ಅಂತ ತೊಗೊಂಡು. ಬಟ್ ಅವ್ರೇನು ಕೊಟ್ಟಾರ? B is equal to what? G plus 5, because boys average is more than girls by 5 kg. ಅಂದರೆ ಬಾಯ್ಸ್ ಅದು ಹೆಚ್ಚಿರ್ಬೇಕು ರೀ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಓಕೆ. ಇಫ್ ದ ಟೋಟಲ್ ವೇಟ್ ಆಫ್ ದಿ 10 ಬಾಯ್ಸ್ ಇಸ್ 550, ಸೊ ಸಮ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್. ಸಮ್ ಕೊಟ್ಟಾರೆ. ಏನು ಸಮ್ ಕೊಟ್ರಲ್ಲೇ? ದ ಎವರೇಜ್ ವೇಟ್ ಆಫ್ 10 ಬಾಯ್ಸ್ ಈಸ್ 550 kg. ಸೊ ಬಾಯ್ಸ್ ಇದು ಎಷ್ಟೈತಿ ರೀ? 550 kg ಐತಿ. ಓಕೆ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಎವರೇಜ್ ಆಫ್ 10 ಬಾಯ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ 15 ಗರ್ಲ್ಸ್ ಟುಗೆದರ್? ಇವನ್ನ ಎರಡು ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಬಾಯ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಗರ್ಲ್ಸ್ ಕೇಳಾಗತ್ತಾರ ಈಗ, ಹೌದಾ ಇಲ್ಲ? ಫಸ್ಟಿಗೆ ಎವರೇಜ್ ಕಂಡಿಡ್ನಂತೆ. ಸಮ್ ಕೊಟ್ರ 10 ಮಂದಿ ಅದಾರ ರೀ. ಎವರೇಜ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಿಲ್ಲ ನಮಗೆ. ಎಷ್ಟು ಬರ್ತಾ? ಹೌ ಮಚ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಎವರೇಜ್ ಆಫ್ ದ ಬಾಯ್ಸ್? ಎಷ್ಟು ಬರ್ತಾರೆ? 80, 60, 95, 55. ಓಕೆ, 55 ಬರೋದೈತಿ, ಹೌದಾ? ಎಷ್ಟು ಬರ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ? 55. 55 ಇವ್ರದ್ದು ಬಂದರೆ ಗರ್ಲ್ಸ್ದು ಎಷ್ಟು ಬರ್ಬೇಕು ರೀ? 560, 50 ಬರ್ಬೇಕು, ಹೌದಲ್ಲ? ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವಾಟ್? 50. ಅಂದರೆ ಇವ್ರ ಹತ್ರ ಎವರೇಜ್ ಎಷ್ಟೈತಿ ರೀ? 55 ಐತಿ. ಇವ್ರ ಹತ್ರ ಎಷ್ಟೈತಿ ರೀ? 50 ಐತಿ. ಓಕೆ, ನಮಗೆ ಎರಡೂ ಶೇರ್ ಕೇಳತ್ತಾರೆ. ಈಗ ಎರಡು ಶೇರ್ ಕೇಳತ್ತಾರ. ಇವ್ರ ಕಡೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಇದ್ದು ಕಸ್ಕೊಂಬಿಡಂತ. ಇಬ್ಬರದ್ದು ಎಷ್ಟು ಆಯ್ತು ರೀ ಅವಾಗ? 50 ಆಗತ್ತಾ? ಓಕೆ, ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಎಷ್ಟು ಅದಾವ ರೀ? 5 into 10. 5 ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಇದಾವಿಲ್ಲೇ. 5 into 10 people. So how much we have? 50. This has to be distributed to how many people? 10 plus 5, 25 people divided by 25. ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತಾರೆ ಇದು? 2.
ಸೊ ದ ಎವರೇಜ್ ಇಸ್ ಹೌ ಮಚ್ 52 kg. ಗರ್ಲ್ಸ್ ಮತ್ತು ಬಾಯ್ಸ್ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಎಷ್ಟಾಯ್ತು ರೀ 52 kg. ಓವರ್ ಆಯ್ತಾ? ಲೆಟ್ ಗೋ ಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್. ಎವರೇಜ್ ಏನು ಏಕದಮ್ ಈಸಿ ಚಾಪ್ಟರ್ ಐತ್ರಿ, ಫಟಾಫಟ ಮುಗಿಸ್ಬಿಡಂತ. ಎ ಮ್ಯಾನ್ ಪರ್ಚೇಸಸ್ ಮಿಲ್ಕ್ ಫಾರ್ 3 consecutive years. 3 ವರ್ಷದಿಂದ ಬರೀ ಹಾಲು ಕೂಡ ತರ್ಸಕತ್ತಾನ್ರಿ. ಪರ್ಚೇಸಸ್ ಅಂತೈತೆ ಅಲ್ಲಿ. ಇನ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಹಿ ಪರ್ಚೇಸಸ್ ಮಿಲ್ಕ್ ಅಟ್ ದ ರೇಟ್ ಆಫ್ 7.5 rupees per liter. ಮೊದಲೇ ವರ್ಷ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ರೀ, ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂದರೆ ಇದು ಎವರೇಜ್ ಅಲ್ಲ, ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಎವರೇಜ್ ಎಷ್ಟೈತೆ ರೀ 7.5 per liter. ಇನ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ಅಟ್ ದ ರೇಟ್ ಆಫ್ 8 per liter. ಸೊ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ಏನಾಯ್ತಿರಲ್ಲೇ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ಹಿ ವಿಲ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಅಟ್ ದ ರೇಟ್ ಆಫ್ 8 per liter. And in the third year he purchases at the rate of 8.5 per liter. ಅಷ್ಟು ಜೀರೋ ಬರತ್ತಿಲ್ಲರ, ನಾನು ಸುಮ್ಮನೆ ಮಸಿ ಹಾಳು ಮಾಡತ್ತಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ. ಇಫ್ ಹಿ ಪರ್ಚೇಸಸ್ ಮಿಲ್ಕ್ ವರ್ತ್ 4080 ಈಚ್ ಇಯರ್. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಅವೇನು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಾನ ಗೊತ್ತೇನ್ರಿ, ಅವ್ಗೆ ಹಾಲಿನವಂಗೆ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟ, ನಿನಗೆ ನಾ ಈ ವರ್ಷ 4080 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಎಷ್ಟು ಹಾಕಂದಿದೆ ಹಾಕು. ಅರಿಗ ನಿಮ್ಮ ಪಾಯಿಂಟ್. ಸೊ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಓಕೆ amount he spends is how much 4080. ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ಗೂ ಅಷ್ಟ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ಗೂ ಅಷ್ಟ ರೀ, ಥರ್ಡ್ ಇಯರ್ಗೂ ಅಷ್ಟ. ಓಕೆ, ನಮಗೇನು ಕೊಟ್ರಿ, ಒಂದು ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ದಿ ಅಮೌಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ದಿ ರೇಟ್ ಅಥವಾ ಪ್ರೈಸ್. ನಮಗೇನು ಹೋಯ್ತು ರೀ, ಪ್ರೈಸ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏನು ರೀ, ಅಮೌಂಟ್ ಅಪಾನ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ. ಓಕೆ, ಪ್ರೈಸ್ ಕೊಟ್ರ ಅಮೌಂಟ್ ಕೊಟ್ರ ನಮಗೇನು ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕಾಯ್ತು ರೀ, ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ. ಸೊ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇದು ಈ ಕಡೆ ಬಂತು, ಇಲ್ಲೇನಾಯ್ತು ರೀ ಅಮೌಂಟ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಪ್ರೈಸ್ ಬಂತು. ಸೊ ನನಗೀಗ ನನಗೆ ಅಮೌಂಟ್ ಕಂಡುಹಿಡಿದೇನೆ, ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕಾಯ್ತು. ನಂಗೆ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕಾಯ್ತು. ಇದನ್ನು ಬೇರೆ ಕಡೆ ಮಾಡೋಣಂತ ಇಲ್ಲಿ ಬರೋಕ್ಕೆ ಜಾಗಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೈಸ್ ಆಯಿತು. ಐ ನೀಡ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ದ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಇಯರ್. ಇಷ್ಟೊಳಗೆ ಆಯ್ತೇನೋ, ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಗ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಮೇಕ್ ಸಮ್ ಇದ್ಯಾಕೆ ಹೋಯ್ತು. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಮೇಕ್ ಸಮ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಹಿಯರ್. ಈಗ ನಾವು ಸ್ಪೇಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ವಿಲ್ ಫೈಂಡ್ ದ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಹಿಯರ್. ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಇಲ್ಲಿ ಕಂಡುಹಿಡಿದ್ರಿ. ಓಕೆ, ಹೆಂಗೆ ಮಾಡ್ದೆ, ಅಮೌಂಟ್ ಅಪಾನ್, ಸೊ ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟ್, 4080 divided by 7. Yes, 544 banta. Okay, somebody said 544. Okay, 9 seconds, very good. $29.4. 22. Okay. ಯಾಕ್ರಿ ಹೌದ್ರಿ?
ನೀವು ಮುಚ್ಚಿ ಮಾಡತ್ತಾರ ರೀ ಏನು 1 ನಿಮಿಷ ಆತ ಆಲ್ರೆಡಿ 1 ನಿಮಿಷಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗೈತೆ ರೀ. ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಸಿಂಪಲ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್. ಶಕ್ತಿ ಹಚ್ಬೇಕು, ಶಕ್ತಿ ಹಂಗೆ ಬರಂಗಿಲ್ಲ. ಹಾಂ, ಟೆಲ್ ಮಿ ವೈ ಆರ್ ಯು ಲೇಟ್? ನೋ, ಲೇಟ್ ಆದ್ರೆ ನಡೆಯಂಗಿಲ್ಲ. ನಾ ಹೇಳಲ್ಲ ಹೋಗ. ನೋ ಟೆಲ್ ಮಿ ವೈ ಯು ಆರ್ ಲೇಟ್. ಯಾರಿಗೆ ಪರ್ಮಿಷನ್ ನೋಡಿ ಲೇಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ? 1ನೇ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಬಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಕ್ಲಾಸ್ ಸಿಗ್ತಾವೆ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ. 2 ನಿಮಿಷ ಆಯ್ತು ರೀ. 2 minutes. 2 minutes, only 2 people have given. I am feeling very proud of you. ಇಷ್ಟು ಮಾಡಕ್ಕೆ ಬರಂಗಿಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ, ಮತ್ತು ನಿಮ್ಗೆ ನೌಕರಿ ಕೊಡ್ಬೇಕಂತ. ಹೆಂಗೆ ನೌಕರಿ ಕೊಡ್ತಾರ? ನೀ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡಿದೆಪ್ಪ? ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ 2 ಮಾಡಿದೆ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಐತಿ. 15 ಬಂತು. ಹಾಂ, 15 5 8,160. ಓಕೆ, 1,160 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 15. ಸೊ 15 5 75. ಸೊ 6 ಉಳಿತು, 60 ಆಯ್ತು ರೀ. 15 4 60. ಆಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಉಳಿತು? 6 ಉಳಿತು, 544. ಇಷ್ಟ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಯ್ತು. ಎಷ್ಟು ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಗ್ತೈತೆ ರೀ? 2ನೇದು ನೋಡೋಣಂತ, ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣಂತ. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅಗೇನ್. ಓಕೆ, 2ನೇದು ಮಾಡಿರಿ. ಕೇಳಿಸ್ಬೇಕಾರೆ ನಂಗೆ ಅದು 510. ಓಕೆ, ಏನಿದಾರ ಆನ್ಸರ್? 510. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಟೇಕ್ ಇಟ್ as 510. ಸೊ ಇದೆಷ್ಟಾಯಿತು? 544. ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ವಾಟ್? 510. ಇದೆಷ್ಟು ರೀ? 4080 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 8.5. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ ಮಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ದ ಟೈಮರ್ ಅಗೇನ್. ಹ್ಞೂ, 510. ಈಗಾಗಲೇ ಇಲ್ಲಿ 510 ಬೈ ಥರ್ಡ್ ಆನ್ಸರ್. $44. 440. ಓಕೆ, 33 seconds. ಮೊದಲು ಮಾಡಿಟ್ಟಿದ್ನಿ ಹೌದಲ್ಲ? ಹಿಂದಿನ ಕ್ವಶನ್ ಮೊದಲು ಮಾಡಿಟ್ಟಿದ್ದೆ ಹೌದಲ್ಲ? ಮತ್ತು ಈಗ ಯಾಕೆ ಬರೋಲ್ದು? 480 ನೋಡಿ. ಈಗ ಯಾಕೆ ಟೈಮ್ ತೊಗೊಂತು? 4080 ಆದರೆ ಏನತ್ತ? ಹಾಂ, ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಬೈ 2 ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದ ಬರ್ಬೇಕಲ್ಲ. 80 ಅಲ್ಲೇ ಮಾಡೋ, ಹಿಂಗೆ ಬರೆದು ಬಿಟ್ರೆ ಆಗಿತ್ತಲ್ಲ. ಹಾಂ, ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ. ಸಿ, ವೆನ್ ಎವರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ವಿಲ್ ಡೂ ಮೈಂಡ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್, ಅದರ್ವೈಸ್ ವಿಲ್ ಡೂ ಇಟ್. ಓಕೆ, ವಾಟ್ ಎವರ್ ಈಸ್ ಫಾಸ್ಟರ್. 17 ಎಷ್ಟಲೇ ಹೋಯ್ತು ರೀ? 17 ಎಷ್ಟಲೇ? 17 4 60. 68 ಆದರೆ ಎಷ್ಟು ಉಳಿತು? 13 ಉಳಿತು, 136. 17 ಎಷ್ಟಲೇ? 136. ಮಗ್ಗಿ ಬರಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆತ. 17 8 136 ಬರ್ತೈತಿ, ಬರ್ತಾ? ಸೊ 480 ಇಷ್ಟ ಆಗ್ತೈತಿ, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತೈತಿ ರೀ ಟೈಮ್. ಇದಕ್ಕೆ ಮಗ್ಗಿ ಬರೋಂಗೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಯ್ತು, ಹೌದಾ ಇಲ್ಲ? ನಾವು ವಾಟ್ ವಿ ವಾಂಟ್, ನಮಗೇನು ಬೇಕಾಯ್ತು ರೀ? ದ ಎವರೇಜ್ ಪ್ರೈಸ್ ಆಫ್ ಮಿಲ್ಕ್ ಪರ್ ಲೀಟರ್. ಎವರೇಜ್ ಪ್ರೈಸ್ ಆಫ್ ಮಿಲ್ಕ್ ಪರ್ ಲೀಟರ್ ಕಂಡು ಹಿಡಿಬೇಕಾರೆ ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾವು? ಅಗೇನ್ ಇದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ರೀ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ. ಅಮೌಂಟ್ ಅಪಾನ್ ಅಮೌಂಟ್ ಎಷ್ಟೈತಲ್ಲ? 4080 ಇಂಟು 3 ಐತ್ರಿ. ಹಿಂಗೆ ಬರ್ಕೊಡ್ರಿ, ಇದನ್ನೇನು ಮಾಡೋದು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ನಾಟ್ ನೆಸೆಸರಿ. ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ವಾಟ್? ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ. ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು ರೀ? 500 ಸೇಲ್ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು ರೀ? ಇದು ಇದಕ್ಕೆ ಟೈಮ್ ತಗೋತಾರೆ ನೋಡ. ಇಷ್ಟೊಳಗೆ ಬರ್ಬೇಕು ಆನ್ಸರ್. 1054 ಅಲ್ಲಮ್ಮ, 1500ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಅದೈತೆ. ಹಾಂ, 1534 ಬರ್ತೈತೆ ರೀ. ಈಗ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನೈತಾರೆ? 7.68, 7.54, 7.98, 7.833. ಓಕೆ, ಇದು ನಂಬರ್ ಏನು ಥೋಡೆ ಸಳದಿಲ್ಲ. ಸೊ ವಿಲ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ದಿಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಇಯರ್. ಎಷ್ಟಾಯ್ತು ಇದು? 0 ಬಂತ? 3 8 24, 4 3 12,
12,240 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 1534. ಈಗ ಏನು ಮಾಡೋದು ಗೊತ್ತೇನೋ, ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಸಾಲ್ವ್ ಇಟ್, ವಿಲ್ ಸಿ 15 122, 15 ಇಂಟು ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ 120, ಬರೀ 15 ನೋಡತ್ತಾನ್ರಿ ನಾನು 8 ಜಾ ಹೌದಾ ಇಲ್ಲ, ಅಂದ್ರೆ 8ಗೆ ಭಾಳ ಸಮೀಪ ಆಗ್ಬೇಕು ರೀ. ಸೊ 7.98 ಐತಿ, 7.83 ಐತಿ ಇಲ್ಲೇ. ವೈ ಇಟ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಮೋರ್ ದೆನ್ 8 ಬಿಕಾಸ್ ದಿಸ್ ನಂಬರ್ ಆಮೇಲೆ 240 122 ತೊಗೊಂಡು 240 ಆಗಿಲ್ಲ ರೀ, ಅದು 34 ಐತಿ ಇಲ್ಲೇ ಹೌದಲ್ಲ. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ 7ಲೇ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಯ್ತು. 7ಲೇ ಮಾಡಿದಂದ್ರೆ ಇದನ್ನು 8ಲೇ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ರಿ, 1534 ಇಂಟು 8 ಮಾಡಿ ನೋಡೋಣಂತ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತಿದ್ದ. 8 4 32, 8 3 24, 20 7 8 5 40, 8 5 40, 42, 8 1 8 1 12, 1 2 2 7 2, 1 2 2 7 2 ಅಂದರೆ ವೆರಿ ವೆರಿ ನಿಯರ್ ಟು 8, ದೇರ್ಫೋರ್ 7.98. 8ಲೇ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ವೆರಿ ನಿಯರ್ ಬೈತಿಲ್ಲ ರೀ, ವೆರಿ ವೆರಿ ನಿಯರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದೇರ್ಫೋರ್ ಯುವರ್ ಆನ್ಸರ್ ಬಿ 7.98. ಓಕೆ, ಸೊ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ವಿಲ್ ಡೂ ಟುಮಾರೋ. ನಾಳೆ ಉಳಿದು ಕ್ವಶನ್ ಮಾಡಿರಿ, ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಡ್ರಿ.